अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है ताड़ा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ताड़ी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हंसते रहो ते वास्ते रहो। उस आपने सलाम किया है? जोर से कर दो एक दफा फिर। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है मुस्तफ़ा, बहुत अच्छे बेटे हैं मेरे। बहुत ही मेरा प्यारा मुस्तफ़ा बेटा है। मुंह तो ऊपर करो ना, सब देखेंगे आपको कि कैसा है मुस्तफ़ा। देखो कितना प्यारा हीरो, बटा हीरो। हीरो है ना ये। मुस्तफ़ा को अपने बालों का बड़ा शौक है। मुस्तफ़ा बाल सुबह ज़रूर बनाते हैं और इसी चीज़ में ये देर कर देते हैं। ये यूनिफॉर्म जल्दी जल्दी पहन लेते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन उनको अपने बाल बनाने का जुनून की हद तक शौक है ना। पुट्ठे सीधे बोदे वाके शहरी बाबू नंगदा, पिंड दी सीधी सादी कुड़ी दा दिल मंगदा, होए पुट्ठे सीधे बोदे वाके। अच्छा इधर बैठो। आज हम दिखाएंगे आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाएंगे जो मुस्तफ़ा ने अपनी क्लास में बनाई है। तो मुस्तफ़ा चले अभी दिखा दें आपने क्या बना के लेके आए हैं। आप दिखा दें, शो कर दें। ये देखें जी, मुस्तफ़ा की पिक्चर देखें। और मुस्तफ़ा ने ये कैलेंडर बनाया है। कौन सी ईयर का है मुस्तफ़ा, बताएं आप। 2023। 2023। और ये नीचे देख ले पूरे महीनों का, नीचे बता दो कौन सा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीने का ना। सारे पेपर उठा के दिखा दो। ये देखें सारे, ये इनकी क्लास में बनवाते हैं बच्चों को। हर साल कैलेंडर मुस्तफ़ा बना के लेके आते हैं। तो इस दफ़ा मुस्तफ़ा जो बना के लेके आए हैं, मुस्तफ़ा ने किसको भेजना है ये कैलेंडर? बता दो किसको भेजना है, जल्दी से बता दो। अम्मी और अब्बू। अम्मी और अब्बू को भेजना है भाई। इसने अपने नाना नानी को पाकिस्तान ये कैलेंडर भेजना है। फिर वो अपने रूम में लगाएंगे और फिर मुस्तफ़ा को शाबाश भी मिलेगी और मुस्तफ़ा के लिए एक अच्छा सा वहाँ से गिफ्ट भी आएगा, है ना। इसके नाना अब्बू नानी जो है इसके लिए बड़ा अच्छा सा गिफ्ट भेजेंगे, है ना मुस्तफ़ा। तो ये जी, आज मैं मुस्तफ़ा के साथ बैठी थी तो मुझे याद आ गया, मुस्तफ़ा ने 4-5 दिन पहले की बात है, एक बच्चे ने मुस्तफ़ा को मार दिया, पिटाई कर दी स्कूल में। एक पंच मार दिया। पंच मारा था मुस्तफ़ा। यहाँ आके बैठ के बता। या ऐसे पहले बैठ के बताओ। एल्बो से पंच करने हैं। एल्बो से पंच कर दिया था। ओए अल्लाह, पर आप रोए थे? थोड़ा सा तो रोए थे ना। हाँ, थोड़ा सा रोए थे। एक बच्चे ने, क्या लड़ाई हो गई थी? आपने उसको कुछ कहा था? ऐसे मार दिया उसने कि गेम में लग गया था, पर्पजली मारा था उसने, है। अच्छा भी, बस जानबूझ के मारा था। तो मुस्तफ़ा के लग गई थी होंठ पे चोट। तो उसके टीचर की तरफ से फिर लेटर आ गया था कि भाई एक बच्चे ने मारा है आपके बच्चे को, तो भाई तुसी परेशान ना होइए, तो होंठ ते सट वज गई सी। तो इस तरह पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, मैं रूम साफ कर रही सा। आज किसने आना है मुस्तफ़ा के हाउस में? राफे। इधर देख के बताओ ना। राफे। राफे नहीं आना है भाई। आज राफे को इन्होंने फैमिली को पूरी को इनवाइट किया है खाने पे, मुस्तफ़ा ने और उसने। तो ये कलर पेंसिल्स, एक मिनट मैं दिखा दूँ फिर आप ले लेना। ये देखिए कितने प्यारे कलर पेंसिल्स हैं, देखिए कितने खूबसूरत ये। तो ये चलो ठीक है, अब आप खेलो। तो इन्ने सोहने कलर मैं देख के, बहुत सारे ने इन्होंने कोल है, तो एक दिखाए ने, बहुत सारे ने, पर रूम च फिलहाल यही पे सन। तो मैं चुक रही सा समान समून सारा इन्होंने खिलारिया होया सी, खिलौने वो सारे इकट्ठे करके रखे कि मेहमाना ने आना वे, तो जल्दी जल्दी असी सफाई कर लीए। तो मैनू अपने बचपन की याद आ गई, जो साढ़े कोल 6 पेंसिल हो। इसको शोर नहीं करो प्लीज मुस्तफ़ा। हाँ, 6 ਪੈਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 6 ਔਰ ਇੱਕ 12 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਡੱਬੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮੁਸਤਫਾ बेटा प्लीज़ आप जोर से नहीं बोलो, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਫੇਦ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਫੇਦ ਹੀ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ YouTube ਤੇ। ਮੁਸਤਫਾ
आज तो बोलो मेरा बेटा आज तो नहीं बोलेगा है हाँ शाबाश ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਟਿਊਬਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਸਾਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਟਕਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਬਣਾਏ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕੇਲਾ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਸੇਬ ਬਣਾਏ ਅੰਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਚਿੱਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਬਸ ਚੌਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾਸ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏ ਚਲੋ ਬਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾਓਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਬਸ ਭਾਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ 12 ਪੈਨਸਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੇ ਰਬੜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਟਸ ਨੇ ਕਲਰਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 12 ਪੈਨਸਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 12 ਪੈਨਸਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬੇਕਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਬੱਚੇ 2-4 ਦਿਨ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਇਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ चीज़ लेके दबो है ना मुस्तफ़ा भी यही कहते हैं ना मुस्तफ़ा भी सर्च करके बताते हैं कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए मुस्तफ़ा का फेवरेट टॉय कौन सा है मुस्तफ़ा का स्पाइडरमैन है भाई इसका फेवरेट टॉय और मुस्तफ़ा अपना आके अपना फुटबॉल भी दिखाएं राफ़ी जैसा इसके पास फुटबॉल है राफ़ी भी घर में फुटबॉल खेलते हैं तो ये कमरे में खेलने के लिए ये वाला फुटबॉल है लाओ राफ़ी मुस्तफ़ा आप दिखाएं आपका फुटबॉल तो ये उसमें बना हुआ है फाइबर अंदर डाल के हाँ तो ये जी ऐसे खुद पकड़ के दिखाओ ना सामने आओ हाँ ऐसे तो इससे मुस्तफ़ा नीचे करके थोड़ा सा नीचे आपका फेस भी नज़र आए हाँ ऐसे तो मुस्तफ़ा इसके साथ खेलते हैं हिट बड़ी ज़बरदस्त मारते हैं मुस्तफ़ा और फिर मेरे को पूछता है आके कि जोर दी लगी है मेरी हिट कैसी है मुस्तफ़ा ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਚਲੋ करने हैं मुस्तफ़ा एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी करते हैं यूट्यूब पे लगा के एक्सरसाइज और मुस्तफ़ा और फुटबॉल करते हैं भाई और यहाँ आके बताओ ना और सबसे अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा ने उर्दू सीख लिया मुझसे मैं इसके साथ उर्दू में बात करती हूँ तो मुस्तफ़ा बड़े अच्छे अब जुमले बोलने लग गए हैं तो इधर आके ज़रा बताओ ना 2-4 चीज़ें मैं अगर आपसे पूछती हूँ तो क्या कहते हैं आप क्या कैसे कहोगे आप जैसे खाना खाना हो तो आप क्या कहोगे मैंने खाना खाऊंगे मैंने खाना खाना है खाऊंगे नहीं खाना खाना है अच्छा स्कूल जाने को कैसे कहेंगे मैंने स्कूल जाने हैं मैंने स्कूल जाने हैं बिल्कुल भी सही है और ये अपनी ददाई को रात को कहते क्या है भाई जरा ये तो बता दो जब हम यंग लेडी बता दो क्या कहते हैं यंग लेडी मुस्तफ़ा पहले मुझे मेरे साथ सोते हैं रात को हगी करते हैं हम दोनों तो फिर ये मुझे जाकर कहता है यंग लेडी मैं कहनी हूँ भाई सही है तू तो मैनू यंग लेडी बना दिता वे तो यंग लेडी मैनू कहता वे कभी कह दिंदा दूसरी लफ्ज़ भी कह दिंदा फिर फौरन कहेगा कि यंग लेडी
ਮੈਂ ਫੇਵਰਟ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਛਣੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾਵਾਂ, कि थोड़ा सा दिखावा कि की कुछ क्या कुछ बन रहा है। राफी के लिए क्या बन रहा है? 1 मिनट मैंने बोलने हैं। हाँ बोल दो। आज वीकेंड है। आज वीकेंड आज भाई वीकेंड है। मुस्तफ़ा ने बड़े मज़े किए। हम सुबह देर से उठे हैं तो मुस्तफ़ा के साथ मैं लेटी रही क्योंकि मेरी आँख तो खुल गई थी, लेकिन जैसे अगर मैं उठ के आ जानी है नीचे तो मुस्तफ़ा आ जाता नीचे। तो वो नायाब जमाने की अज इस तरह गल्लां नहीं हो पा रही साड़ियाँ क्योंकि मुस्तफ़ा जड़ा अपनी लग्या होया। हाँ जी, मैंने सो रहे थे और उठ गया था और टीथ ब्रश कर ले हो। उधर उधर करके बताओ। आप सो रहे थे फिर उठ अब गए थे। मैं सो रहे थे और मैं उठ गए थे और मैं टीथ ब्रश कर ले हो और नीचे जान रहे हैं। टीथ ब्रश करके सो रहे थे फिर उठ गए थे, फिर टीथ ब्रश किया और फिर अब नीचे आ गए। नहीं, हाँ, मैं टीथ ब्रश और क्लोथ चेंज कर दे हैं clothes। और नीचे जाना हाँ, क्लोथ चेंज और करके। हेयर बनाना ओहो, है हेयर तो भाई मुस्तफ़ा की जान है। और लोशन। हाँ हाँ, हेयर तो मुस्तफ़ा की जान है। लोशन भी लगाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं हम। लेकिन मेरी ड्यूटी ये होती है कि मुस्तफ़ा के साथ मुझे नीचे आना है क्योंकि ये डरता है। राती कमरे 'ਚ भी मैं जानी हाँ तो डर रहा होंदा है कि बस तुसीं मेरे नाल लेटोगे तो मैं सोना है वरना मैं नहीं सोना। तो सुबह नीचे आने लगे भी बई इनू मेरी ही ज़रूरत पैंदी है, कहना भी नीचे चलो, मैं मेरे नाल चलो, मैं कल्ले नहीं किते जाना। मुस्तफ़ा को मैं कहती हूँ डर पोक बिल्ली पोक, क्योंकि असी बचपन च कहने होंदे सन जिहड़ा डर पोक हुंदा सी उहनूं कहंदे सन डर पोक बिल्ली पोक, डर पोक बिल्ली पोक। ते यह बिल्ली पोक जिहड़ा वे साडे घर पैदा हो गया वे, डरदा बहुत ज़्यादा वे, कल्ला नहीं रहिंदा। ते बहरहाल बचपन दी यादां एक याद भी हैगी है, कलरिंग दे हवाले नाल भी हैगी है। इन्हां दी बस बुक्स देख के मैनूं याद आ गया कि बचपन दी यादां विच असीं भी बड़ा डरने हुंदे सां कि माँ बाप ने जे कह देना ना बहू आ गया, ਉਹ ਬਹੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਅਣਦੇਖਾ ਜਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਹਾਏ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਚਾਅ चाह मुस्तफ़ा, हम बताओ ऐसे करते थे, ऐसे कपड़ा लेके ना, ऐसे कोई कपड़ा या हाथों से चाह ऐसे करते होते थे हम लोग बचपन में। तो चाह जड़ा भी बड़ा याद आता है कि वो कितने चले गए चाह। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। मुस्तफ़ा को चाक सिखाया ना, मुस्तफ़ा को एक और भी चीज़ तो मैंने सिखाई थी। कौन सी? ओए मुंडिया, ओए मुंडिया, ओए मुंडिया। ए मेरा मुंडिया वे, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਭੂਤ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੇ, ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਾਵਤ ਹੈ ਘਰ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕਮੈਂਟ ਉਸਮਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾ ਖਾਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਗਾ? ਵੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਅਵਲੀਅਤ ਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਟ ਪਾ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਬਈ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਜੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਸ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਮ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਨਬਵੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਰਾਫੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਈਟ ਓਵਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਾਫੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਂ। ਬਰੀਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਰ ਉਹੀ ਸਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।